ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੀਕੇ ਸਬਰਾਲ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Thank you very much, Yogesh ji, and very good morning to all our listeners. जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और पीके जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੈਲਥ ਇਨ ਮੈਸਿਵ ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਮਤਲਬ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 6.1% ਯਾਨੀ ਕਿ 990 ਬਿਲੀਅਨ क्वार्टर लॉस हुआ है प्राइस क्वार्टर। इट हैज कम डाउन टू सेटल एट 15.2 ट्रिलियन क्वार्टर 2 के अंदर। एक क्वार्टर के अंदर 990 बिलियन हाउस होल्ड वर्थ जी है वो डाउन होना इज नॉट ए स्मॉल थिंग। बाकी जो कहते ने डेप्ट जोड़े ने हाउस होल्ड के वो एडिशनल 56.3 बिलियन जोड़े होर वध गए ने। ਨੈਟ ਵਰਥ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਟ ਵਧ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 2.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 1.79 ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ 1.81.7 ਯਾਨੀ ਕਿ 1.82 ਇਨਕਮ डेट टू इनकम विच इज वेरी डेंजरस लेवल। एक्चुअली मैं इस बड़ा क्लियर गल करना चाहूँगा। इट वॉज ए वेरी आई थिंक न्यूज़ जी बड़ी इंपॉर्टेंट सी जी मैं साझी करना चाहता सीगा। बाकी इकोनॉमिस्ट वगैरह बेंजामिन ताल साहब नूं भी मैं फॉलो करता रहना, उन्हों का भी ये कहना है कि ये प्राइजेज ने नो पीपल डोंट वांट टू वेट। वो कहते हैं जी बस हुण असी, उन्हों का मनना है कि बस हुणे इस साल के एंड तक प्राइजेस बायर्स मार्केट के अंदर आने शुरू हो जाएंगे और कुछ आने शुरू हो भी गए ने। और उन्होंने कहना है कि भाई वो कहते एनफ इज एनफ नाउ वी हैव टू स्टार्ट बिकॉज यह भी उन्हें मनने च आया है कि इंटरस्ट रेट जो हमने मोंगा साहब दस रहे थे और जो बढ़ने के चांसिस हो रहे ने। लेकिन यह भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है जिंदर डगपोर्ट साहब ने, बेंजामिन ताल साहब ने, इन्हों का कहना है कि बाई द सैकेंड क्वार्टर तो मिडल तक इंटरस्ट रेट जो है फिर थले वाला आना शुरू हो जाएगा। इन्हों का टारगेट न्यूट्रल रेट जो इंटरस्ट है वो 3% तक लिया इन्हों का टारगेट है जी। ठीक है। अच्छा हुण ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਤੈਅ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਸੀਗਾ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਪੀਕ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਟ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਨੰਬਰ ਹਜੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? देखो जी मेरा तो यह मनना है कि यह जोड़े प्राइजेज ने बॉटम अप हो गए ने या होने वाले ने, और यह हर बंदा इस गल समझ रहा है। बड़ी बड़ी क्लीयर टोरंटो रजिस्टर्ड बोर्ड की भी न्यूज़ आई सी, होम बायर्स आर ईगर टू री एंटर द मार्केट। बड़ी बड़ी हैडलाइन आई सी, होम बायर्स आर ईगर टू नाउ री एंटर द मार्केट। वो कहते हैं जी ओके आई कांट वेट, डायलॉग भी सीगा ओके आई कांट वेट एनी मोर, आई एम गोइंग टू मेक ए बाइंग डिसीजन नाउ। क्योंकि साढ़े जो कैनेडा के अंदर खास करके ऐसी ये देखा है सर करके सारी कम्युनिटी के अंदर कि वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म एसेट वैल्यू, और ये शॉर्ट टर्म जुआ नहीं खेलते रियल एस्टेट के अंदर खास करके ज्यादातर सारी कम्युनिटीज। तो इस करके उन्होंने मनना है कि भी ले लो द मार्केट इज नाउ बॉटम आउट एंड वी कांट वेट एनी मोर। तो मेरा मनना है कि यह जरा एक झटका जो होर लगना है। मैं पूरी सुनी नहीं वार्तालाप थोड़ी ते मोंगा साहब जो कर रहे थे, मैं थोड़ा लेट आया। मोंगा साहब की गल मैं पूरी सुनी नहीं, मैंने पक्की उम्मीद है उन्होंने इस गल के उत्ते गल की होगी जरूर इंटरस्ट रेट के उत्ते। तो यह जो है थोड़ा एक झटका जो होर सब का कहना है कि लगेगा, स्पैशली बेंजामिन ताल साहब नॉट डन येट, वी आर नॉट डन येट, बड़ा बड़ा 4 वर्ड गए कि इंटरस्ट ਵਧੇਗਾ। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर बायर वगैरह आने शुरू हो गए ने, साढ़े इतने एक्टिविटी शुरू हो गई ने, बहुत ज़्यादा शुरू हो गई एक्टिविटी, रोज़ डील होनी शुरू हो गई ने। तो मेरा मनना है कि यस इट इज़ ए बॉटम
price will stable first for 2-3 months, then it will go up. जी ठीक है जी। पंकज जी, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਟ ਡਨ ਯੈਟ, ਇਹ ਬਿਆਨ CIBC ਦੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਿਸ ਮੈਕਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਘੰਟੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਰ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਲੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਰਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ PK ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਗਰ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 4.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਸੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਇਹ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਬਰਟ ਹੌਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। 5 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ US। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। 8-9 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਨਾਟ ਐਨਫ ਟੂ ਬਿਲਡ ਏ ਫਾਸਟਰ ਪੇਸ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਫॉर ए क्वाइट अ फ्यू ईयर। इन्वेंटरी के उत्ते ते ताल साहब ने भी बड़ी वड्डी गल की है, तो बड़ा लंबा टॉपिक अगर कहोगे तो डिस्कस कर लेंगे बाद ही अगले शो। उन्होंने कहा कि रेंटल मार्केट इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ हाउसिंग सप्लाई शॉर्टेज। कोई स्पेकुलेशन नहीं है अंदर। रेंटल मार्केट जितना बढ़ रही है दैट मीन्स कि हाउसिंग सप्लाई हाउसिंग बहुत घट हैगी, और इसका असर प्राइस बढ़ने के उत्ते पैना ही पैना है। अज नहीं कल नोबडी कैन स्टॉप इट। एंड एक गल उन्होंने और बड़ी कही कि बैंक ऑफ कैनेडा में बी थिंकिंग ऑफ
ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ US ਕਰ ਦੇਣ, ਵਧਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਰਡਲੀ 30-40% ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ 8% ਹੈ, 7.5% ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, 7 ਆ ਜਾਏਗੀ, 6 ਆ ਜਾਏਗੀ, 2% ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2% ਨਾ 2023 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2023 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਪਰ ਕਾਲਰ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਵਧ ਗਈਆਂ, 1200 ਦਾ ਫਰਕ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਟਮ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਡੈਡ ਕੈਟ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਖਰਚਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰਚਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੈਸਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਰੀਦਣ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਰੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਸੋ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਵੀਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਥੱਲੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਗਰ ਹੈ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 24% ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 24% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਪੇ देयर कॉस्ट सच एज फूड एंड गैस एंड हाउसिंग रेंट। 24% ने और कर्जा ले लिया देने वास्ते, तो नैचुरली वो फालतू खर्चा नहीं कर रहे होंगे, बल्कि कर्जा ले रहे हैं। और तो बाइंग पावर तो इन्हों की खत्म हुई है। 4% लोग यह कह रहे हैं कि दे आर बिहाइंड देयर मॉर्गेज पेमेंट्स। तो यह गल जी ने ना 36% लोग यह कह रहे हैं कि उन्होंने बिलों की पेमेंट नहीं दी जा रही उन्होंने, तो वो किस तरह फालतू खर्च कर लेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी 2 गल्लां ने, पर असं लोग जिसे देख रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर तेजन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों की भीड़ और जिस तरह घूमना फिरना यह बड़ी घट परसेंटेज है जी कि सानू बहुत ज़्यादा नज़र आती है। सर सिंपल जी गल है, पिछले 6 महीने अंदर लोगों की बाइंग पावर 7 to 8% वैसे ही घट गई है, डिसअपीयर हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। 7-8% बाइंग पावर वैसे ही डिसअपीयर हो गई है बिना कुछ किए ही। तो यस द फिगर इज देयर बट नॉट दैट अलार्मिंग व्हाट वी वांटेड टू हैव कि भाई बिल्कुल ही बाइंग पावर खत्म हो जाए या घट हो जाए, वो नहीं हो रही। बिल्कुल तेजन जी ठीक कह रहे हैं, पर घट जरूर हुई है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जी पंकज जी 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 इकोनॉमी की गल कर रहे थे उसका जवाब दे दो, फिर अगली कॉल और बात। बिल्कुल, मैं ये गल कर रहा सीगा कि आने वाला टाइम जिहड़ा है थोड़ा जिहा कॉशियस होकर चलना पेगा लोगों को, क्योंकि असी धीरे धीरे उस सिचुएशन की तरफ जाते जा रहे हैं जिहड़ी कि सानू रिसैशन च भी लैके जा सकती है। और अगर इन्फ्लेशन
ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਮੇਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਫੂਡ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 0.1% ਵਧੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 75 ਦਾ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ 20th ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। CIBC, ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਸਭ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਿਊਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ 20-25% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 50% ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਟ ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਬੈਟਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਐਜਾ ਕੋਈ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 4.5% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर 4.5% ਦੇ ਕਰੀਬ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਆਰ ਨੋਮ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 1-2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜੀ ਧੀਰਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਧੀਰਜ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਐਂਡ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਕੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੋਂਗਾ ਜੀ? ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ 6 ਮੰਥ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਖਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੌਬ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇਗੀ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਇਸ ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋਬਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪਲੋਈ ਸੈਲਰੀ, ਰੈਂਟਲ ਰਿਬੇਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਸਲੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਪੰਕਜ ਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਪੀਕੇ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੇਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲੈਨ ਹਿਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਥਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਐਵਨਿਊ ਐਂਡ ਬਾਥਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੂਇਸ਼ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਐਂਡ, ਉੱਥੇ 8-8, 9-9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਫਰਮ ਦ ਬਿਲਡਰ। ਯੂ ਮੇ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਐਂਡ 6472994757 ਫॉर एनी रियल
unrestricted need. I'll not say कि भाई कोई एक दो projects, for any project you can discuss with me 647-299-4757 or you can visit teamsabarwal.com. जी पंकज जी जी वीर जी, मैं सिर्फ एक गल करना चाहांगा, आजकल बहुत शोर मचाया, मेरे ख्याल है कोई रेडियो नहीं हैगा जिससे ये चीज़ ना चलती पई होवे कि यूवी इंश्योरेंस एक कंपनी है, उन्हें एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिंदे तुसी 20 साल पैसा देने हो, जिन्ने दी इंश्योरेंस लेने हो, चाहे मिलियन दी लिती है तो तुहानू एज 65 से जाके तुहानू उनका हाफ कैश सरेंडर वैल्यू, मतलब तुसी आपकी पॉलिसी नू सरेंडर करदे हो तो 5 लाख तुहानू मिल जाता है। बट मैं ये कहना चाहांगा प्लीज़ सारिਆਂ तो पुछ लो, पहला तुसी मेरे नाल आके जरूर बैठे आगे जे, क्योंकि ये सूट हरेक नू नहीं कर रहा प्रोडक्ट। मैं मेरे ख्याल पिछले 10 या 12 लोगों को मिले पिछले 4-5 दिन, किसी को भी सूट नहीं कर रहा सी ये प्रोडक्ट। सो पहला तुसी पहले पता करके आए जे सारिਆਂ कोलों, फिर एक बारी अगर तुहानू कोई ये ना दसे कि उहदे प्रोज एंड कॉन हर प्रोडक्ट होंदे ने युद्धवीर जी, सो इहदे कॉन दसने भी जरूरी ने, प्रोज भी दसने नहीं। तो हर चीज़ की आपदी चीज़ां होंदियां ने, तो आके मेरे नाल बैठो, समझो इस चीज़ नू, फिर जो मर्जी करे। अजे मैं सिर्फ ये कहना चाहता।